કર્યું 1x 2 કોઈનું ધ્યાન નીચે પડીકા ના જોયો અને વાતો તો બિલકુલ બંધ કરી દેજો. ઉસી કો દેસી જા સીસીટીવી જેવો તારી પોઝિશન છે. ના ખાવું તો આમ આગળ આવી જજો થોડો. ના ભાગે ઉપર ના ધ્યાન જ દેવાનું કે ભાઈ એ બેચ ઉપર લાઈટ હવે સિટિંગ અરેન્જમેન્ટ કરવા નથી આવતો અહીંયા. જાઓ. So life process, at first away you can see it is all about the living world. So life means we are definitely going to talk about what everything which belongs to living world. Living world comprises of mainly three categories: animals, plants and microorganisms. When microorganisms are there, we all know it is microscopic and some organisms are so minute and their structure, if we will discuss, they are considered to be divided into unicellular organisms. Unicellular organisms means their entire body is only one cell. So this kind of process is about this nutrition, respiration, transportation, excretion, everything which are happening in other category of living animals or living world. It is not going to be same as that. Why? Because they are only unicellular organisms. So entire one cell is performing all the activities. There is intercellular structures containing division of labor. 9th standard chapter number 5, if you remember, the organelles as well as the body parts, they are working on the basis of what? Division of labor. Means one organ in one body or one system in one body is never going to perform all the activities together. If it is so, it is next to impossible to make it happen consistently. એક ધાર્યું એક સારી રીતે થાય, next to impossible. Like here is the best example of all the teachers. If all the subjects are being taught by child sir only, it is next to impossible. And in all the classes starting from 8 to 12, it is not possible. Even though he is knowledgeable person, but he cannot. Why? Because he has to divide. Otherwise, very second or third day of the week, he will get exhausted. બરાબર કોઈ પણ હોય, not he only, but કોઈ પણ હોય. એવી રીતે ઘરનો પણ એક્ઝામ્પલ છે કે one person, like your father is doing the work of earning money as well as maintaining everything in the household chores, it is not possible. So we all are coming unitedly to help one another to make it go and work it very smoothly. Same thing is here. In living world, we will discuss about the microorganisms which are unicellular, and it is somewhat already discussed. પણ જ્યાં આવશે ત્યાં આપણે ફરી એમાં પણ ડિસ્કશન કરશું. But about this chapter, I can tell you about the plants and specific kind of animals, and ultimately, this all the chapters of biology, they are meant for what? The study of living world and ultimately the human beings. માણસનું ભણવાનું તમારે ડિટેલમાં, બીજા બધાનું ડિટેલિંગ નથી કરવાનું. ઓકે, સો આપણે એનું ડિસ્કશનના સ્ટાર્ટિંગનું થોડું જોઈ લઈએ. બધું સંભળાય તો પાછું. Life processes, living world. We observe many living and non around us. They are a part of our surroundings. We can classify things as living based on a certain set of characteristics, namely growth, movement, reproduction, respiration, excretion, responsiveness to stimuli, and death. These all are the basic characteristic properties of living things. If we grow, અહીંયા પ્લાન્ટ ભલે બતાવ્યું છે પણ આપણે બધા બોર્ન થાય ત્યારે આપણે ટચુકડા હતા maybe 3 kg maximum, 3.5 kg. પણ અત્યારે જો બધા પોતપોતાની જાતને ઘેર જઈને ઓબ્ઝર્વ કરી લેજો કે તમે બધા નિયરલી 15 years before અને હું certain number of years before કેવા હતા ત્યાંની કેવા ગ્રો થઈ ગયા. એટલે growth is one factor all living things undergo.
અને આપણે બધા રૂમમાં હોલમાં પ્રેઝન્ટ છીએ, આપણે બધા નીકળી જઈએ પછીનું આ જે રૂમની કન્ડિશન છે હોલની, એની અંદરની કોઈ પણ વસ્તુ જે ઇન્સ્ટોલ થયેલી હતી એવી ને એવી જ છે. આટલું પણ ઇતુસા પણ વધ્યું નથી, ના ઝુમર કે ના ફેન કે ના એસી. 1.5 ટનનું લીધેલું કેવું ને કે એને બચ્ચું આવ્યું, આટલા વર્ષો થઈ ગયા, 25 વર્ષ થયા એટલે નાનું 1.5 ટનનું કે 1 ટનનું નાનું બેબી આવ્યું, ક્યારે થશે? નોટ ઇવન એટ આર હોમ. કેમ કે શું છે એ નોન લિવિંગ છે, ના બેન્ચીસ ને થયું ના કોઈ પણ ને થયું. બરાબર? સો ગ્રોથ. સેકન્ડ થિંગ મૂવમેન્ટ. અમારી કઈ પણ વસ્તુ આપણે મૂવમેન્ટ કરીએ છીએ પણ આપણે બધા નીકળી ગયા પછી બેન્ચીસ એકવાર સેટ કરી દેશે સોમભાઈ આવતીકાલ કે મંડે માટે કરી, ધેટ્સ ઇટ. ત્યાં સુધીમાં એ જો પછી સફળ થયેલી હશે તો એમને ડાઉટ પડશે કોણ આવ્યું અહીંયા, ખબર પડી જાય છે રીઝન કે આપણા સિવાય એને કોઈ મૂવમેન્ટ કરાવી શકવાનું નથી. જાતે સેલ્ફ મૂવમેન્ટ નોટ પોસિબલ ફોર નોન લિવિંગ થિંગ્સ. રિપ્રોડક્શન yes, because of that entire world is now becoming populated. એનિમલ્સ પણ આવી ગયા, પ્લાન્ટ્સ પણ છે અને બીજા બધા આપણે હ્યુમન બીંગ કેટેગરી પણ. રેસ્પિરેશન, એક્સપ્રેશન આ તો આપણે ભણવાના જ છીએ. રિસ્પોન્ડ ટુ સ્ટિમ્યુલી એટલે whatever things are happening around us all are not desirable or undesirable. બરાબર? પણ desirable undesirable ની સાથે આપણે ઓટોમેટિક એને રિસ્પોન્ડ કરીએ છીએ. if we feel so that going out it's very hot then આપણે એ પ્રકારના કંઈક ને કંઈક રિસ્પોન્સીસ આપીશું. if it is raining then also, and if it is very chilled outside or whatever, all of a sudden something very hot material accidentally you are touching, then immediately we are just pushing our back and back, fingers back. And no response. And last, we all are getting dead. કોઈ પણ એવું છે નહીં કે જે હજી સુધી જીવતું જ હોય, બરાબર? કે સાત ચિરંજીવી સિવાય બીજું કોઈ નહીં એમ છે, પણ એ અલગ જ આપણે એને માણસને આપણા હ્યુમન બીંગને બીજા એનિમલ્સ વર્લ્ડમાં એમાં ગણતા જ નથી. બધી મહાન આત્માઓ કહેવાય, બરાબર છે? એ બધા ચિરંજીવી થઈ ગયા. એટલે જ્યારે આપણે એની આગળ નામની આગળ ચી લગાવે ને એનું ફૂલ ફોર્મ બોલી ગયો. ચિરંજીવી મીન્સ આપણને પણ એવું લોકો વિશ કરે છે કે યુ લીવ લોંગ, લાસ્ટ લોંગ, બરાબર? પણ એવું બનવાનું તો છે જ નહીં. કોઈ એક પર્ટિક્યુલર ફિક્સ ટાઈમ છે જ આપણો બધાનો કે જ્યારે બધાએ આપણે ફોટામાં તો જવાનું જ છે. કોઈને sooner or કોઈને later, પણ છે તો ખરું છે. બરાબર? આ બધી શું છે લિવિંગ બીંગની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે. આ સિવાય બધું નો 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 કરો ને એટલે બધી નોન લિવિંગ થઈ ગઈ. However, the presence of one characteristic alone is not sufficient by things as living. For example, in case of a car, although we see it on the road, we cannot classify it as a living thing. This is because the car does not move on its own accord. It moves under the influence of an external force. Living things are made up of tiny living units called as cells. There are certain functions such as digestion, respiration, or its survival. Let us explore these processes. Let's do a quick check. પ્રશ્ન શું હોઈ શકે? લિવિંગ થિંગ્સ આર મેડ અપ ઓફ લિવિંગ યુનિટ્સ કોલ્ડ સેલ્સ. Second, growth, movement, reproduction, respiration, excretion, response to stimuli, these all are the characteristics of living things or living beings. A moving part is classified as non-living thing as its movement is carried out by an human being. yes external force. અને force જાતે ન લાગતો. કઈ વખતે કહેવાય સર AI જનરેટેડ, પણ એ AI એટલે રોબોટ એટલે એ પણ સેટ કરવા માટે હ્યુમન બ્રેઇન જ યુઝ થયેલું છે. અને આખી એક સિસ્ટમ છે જે માણસ જાતે વિચારીને કંઈ એક્ટ કરે એવું એની જાતે એ ઓપરેટ ન થતી. એ સિસ્ટમમાં કંઈક થશે, હેંગ થઈ ગયું ને તો એમનું એમ જ કરે રાખશે. એ હેંગ સિચ્યુએશન છે, બરાબર? અરે વેટ તો કરી નહીં. Certain functions such as respiration, nutrition, these are carried out by
living things. What are life processes? ખબર મેં ગઈકાલે જ કહ્યું હતું એ છે starting કે life processes means to sustain our life. The basic three things we definitely need, okay, to keep ourselves alive. What? Air, water and food to get the proper nutrition. So if these all things are available or obtained in enough quantity, adequate quantity, then yes, we are undergoing with this life processes smoothly. And for that, our body contains all these systems and they are working unitedly, synchronized with one another in a very proper manner. So what is that? If they are synced properly, synchronized properly, then only it is happening. So બરાબર તમે જે ફૂડ ખાવ છો એ ફૂડ ડાઇજેશન થઈ અને બધી જ જગ્યાએ એની એનર્જી ટ્રાન્સપોર્ટ થઈ જાય છે. તો એ એનર્જી ટ્રાન્સપોર્ટ કરવા માટે તમે ખાવ છો અને જાય છે એલિમેન્ટરી કેનાલ સ્ટમકમાં, પણ એનર્જી બધાને મળે છે. તમારા હેર પણ ગ્રો થાય છે, તમારા નેલ્સ પણ ગ્રો થાય છે, તમારી ફૂટના સરફેસમાં આવેલી સ્કિન વેર એન્ડ ટેર થાય તો એમાં નવા સેલ્સ પણ અને ટિશ્યુઝ પણ ગ્રો થઈ જાય છે. How it happens? So તમે ખાવ છો એ તો અલ્ટિમેટલી સ્ટમક સુધી અને વેરી નેક્સ્ટ ડે આપણે એને અનવોન્ટેડ ઓર અનડાઇજેસ્ટેડ ફૂડ મટીરિયલ વેહિકલ વેસ્ટ આપણે રિમૂવ પણ કરી દઈએ છીએ. તો આપણને આપણે કાઢેલી એનર્જીમાં કન્વર્ઝન કોણે કર્યું? આખી સિસ્ટમ એકદમ કોમ્પ્લેક્સ છે ને. એ આપણે કન્ટિન્યુઅસલી બોર્ન થયા ત્યારથી બ્રીથ ઇન બ્રીથ આઉટ એટલે કે રેસ્પિરેશન કરતા જ રહીએ છીએ. શું કામ ચાલે છે? interconnected છે અને આવી બહુ બધી સિસ્ટમ છે starting from our CPU એટલે કે central nervous system called brain and spinal cord. The brain and spinal cord બંને interconnected છે. જ્યાં brain નો end part આવે આપણી બેક સાઈડ બરાબર છે, ગોચીનો પાર્ટ થાય નેકમાં, ત્યાં આગળ જ્યાં આપણું brain end થાય ત્યાંથી જ spinal cord start થાય and both are the part of what our nervous system. બરાબર બધા જ આપણે જે રિસ્પોન્સીસ આપીએ છે ને એ આપણને આપવા વાળું યુનિટ તો આ છે. એની સાથે સેન્સરી ઓર્ગન્સ they are also connected. What our eyes are observing, looking, એનો મેસેજ જાય છે by optical nerve to the brain and brain replies accordingly. So suppose any danger is there which is seen coming towards your eyes તો તમને મેસેજ આપશે કે આંખ બંધ કરી દો. કદાચ ધૂળ ઉડી રહી છે ને એમાંના કંઈક પાર્ટિકલ્સ તમારી ઓપન આઈઝમાં જશે, તમને ડેમેજ કરી શકે. તો ઇમિડિયેટલી આપણે આંખ બંધ કરી દઈએ અને નોર્મલ ડિસ્ટન્સ વોકિંગમાં આઈ ક્લોઝ કરી. તો વધારે પડતું નોઇઝી લાગશે તો આપણને કાન બંધ કરવા માટે હાથને સૂચના આપશે, ઇન્સ્ટ્રક્શન આપશે કે ક્લોઝ યોર ઇયર્સ વિથ યોર બોથ ધ પામ્સ, એનાથી બંધ કરજો. આ બધા જ એ આપણા સેન્સરી ઓર્ગન્સ એની સાથે કનેક્ટેડ છે અને એ પ્રોપર એનું ઓબેઇંગ કરે છે, ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ ફોલો કરે છે ત્યારે જ આ થાય છે. અને જો કંઈ તમને સ્કિન ઉપર ટચ થતું હોય, જે તમને ક્રિકિંગ થતું હોય એવું લાગે, તમને હર્ટ થતું હોય ફીલ થાય તો એના રિપ્લાયમાં પણ તમે કાં તો પુલ બેક કરી લેશો કાં એને રિપ્લાય આપશો, કંઈ પણ રીતે. તો આ બધા મેસેજ આપે છે તો બ્રેન જ. તો એ બ્રેન છે. પછી આ ચાર સિસ્ટમ આપણી છે કઈ તો કે ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ, રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ, એક્સક્રીટરી સિસ્ટમ એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટેશન. ટ્રાન્સપોર્ટેશન એટલે આખા બોડીમાં ગમે એના બ્લડ એટલે વાગે તો આપણને બ્લડ નીકળવાનું છે કન્ફર્મ ખબર જ છે, વધારે ડેમેજ થાય તો. આ ચાર સિવાયની પણ સિસ્ટમ આ અને એની સાથે એન્ડોક્રાઇન સિસ્ટમ. Endocrine system means all the enzymes. Okay? તેનું થોડુંક આપણે ક્યાં શીખી ગયા હતા 8th સ્ટાન્ડર્ડમાં. ડિફરન્ટ હોર્મોન્સ, હોર્મોનલ ચેન્જીસ એ તમારા સ્ટાર્ટ થાય છે when you are reaching at adolescence. બરાબર? એ એડોલેસન્સમાં તમે એન્ટર થયા ત્યાંથી લઈને 20 years સુધી your growth is continuous. After that your growth is not going to be retarded, but જે એડોલેસન્સમાં થવાનું છે એ સ્ટોપ થશે. પછી તમે મેચ્યોર થાવ છો અને આફ્ટર 20 to 30 in between જે તમારા ગ્રોથ થવાના છે એ 30 to 40, 40 to 50 એ રીતે સ્લોલી બધા જે લાઈફમાં હોર્મોનલ ચેન્જીસ આવવાના એ આવવાના જ છે ફોર શ્યોર. બરાબર? આ
આ રીતે કન્ટિન્યુએશનમાં રહેશે. પછી રિપ્રોડક્શન એ લાઈફમાં કન્ટિન્યુએશન રહે એના માટે જ શું છે, રિપ્રોડક્શન ઇઝ ધ બેસ્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક કન્સિડર્ડ કે અધરવાઇઝ લાઈફ વુડ નોટ ગેટ એક્ઝિસ્ટેડ સો લોંગ. આટલા યર્સ બેક થી લઈને અત્યાર સુધીની મોડર્ન એજની અંદર લાઈફ સસ્ટેન થયેલી છે એનું રીઝન ઓન્લી રિપ્રોડક્શન. અધરવાઇઝ કોઈ એક સ્ટેજે બધી જ લિવિંગ સ્પીસીસ અલગ અલગ ટાઈમે એમની ડેથમાં કન્વર્ટ થઈ જતું. તો અત્યારે એક પણ સ્પીસીસ આપણને જોવા જ નહીં મળતી, પણ એવું થયું નથી હે. આ બધા જ અને એક્સપ્રેશન તો ખબર જ છે. હમણાં વચ્ચે બ્રેકમાં તમે લઈ આવે ઘણા બધા દેખાયા હતા કે રિમૂવલ ઓફ ટોક્સિક ઓર નાઇટ્રોજનસ ઓર વેસ્ટ મટીરિયલ ફ્રોમ ધ બોડી timely is required, otherwise it is creating very much poison in the body and the body organs are going to be damaged. એટલે એના માટે પણ સિસ્ટમ છે called excretory system, જેના organs છે kidney, urethra, urinary bladder and duct. બરાબર છે. આ મેઇન 4 organ. પછી એની અંદરનું સ્ટ્રક્ચર તો જ્યારે આપણે સિસ્ટમ આવશે ત્યારે સ્ટડી કરીશું. બરાબર. અને આ બધી જ સિસ્ટમ્સ એક સાથે યુનાઇટેડલી બધા પોતપોતાનું વર્ક કરે. ક્યારેક કોઈક સિસ્ટમના કોઈ ઓર્ગન્સને વધારે વર્ક કરવું પડે. સપોઝ ડ્યુરિંગ ધ એક્ઝામ ટાઈમ બ્રેઇન એવું વિચારે કે ભાઈ મારે જ અત્યારે આટલો બધો લોડ લેવાનો ઓફ લર્નિંગ એન્ડ રિમેમ્બરિંગ. તો પેલા હાથ પગ આપણે એક જ જગ્યાએ ખુરશી બેઠા છીએ એટલે કે તાર શાંતિ જ હતા. એટલે આપણે કોઈની દેખાદેખી નહીં કરવાની. આપણા બોડી ઓર્ગન્સથી અને સિસ્ટમથી પણ આપણને એક લેસન મળે કે જ્યારે જેનું જે વર્ક હોય ને એ પોતે ડ્યુટી સમજીને કરતા રહેવાનું. નેવર કમ્પેર યોર વર્ક વિથ એનીબડીઝ વર્ક, અધરવાઇઝ ઓલવેઝ ધેર વિલ બી ડાયલેમા કે વેધર યુ શુડ ડુ ધેટ વર્ક ઓર નોટ. હું શું કામ કરું? પેલો તો અત્યારે આરામ કરે, એને અત્યારે ટાઈમ એવો છે, પણ એનો જ્યારે પીક ટાઈમ હાઈ ટાઈમ આવે છે ત્યારે તમે આરામ કરતા હોવ છો. બીજા ઓર્ગન્સની વાત છે. બરાબર. એ જ્યારે જેટલું વર્ક કરે છે, તમે કન્ટિન્યુઅસ અવેકન પોઝિશનમાં આવો ત્યારે તમારી આઈઝ, ઇયર્સ અને અમારા જેવા જેમ કે ટંગ, બરાબર, તો એ કન્ટિન્યુઅસલી વર્ક કરે છે. હું ડ્રાઇવિંગ કરતો હોઉં તો મારે કન્ટિન્યુઅસ આઈઝને વ્યવસ્થિત માઇન્ડલી ઓપન બ્રેઇન સાથે કનેક્ટેડ રાખવી જ પડે. પ્રેઝન્સ ઓફ માઇન્ડ જેને કહીએ છીએ એ રાખવું જ પડે. અધરવાઇઝ શું થાય, આપણે બધાય ડ્રાઇવિંગ કરતા ગમે ત્યાં ગમે તે રીતે કોઈ જોડે ડેશ થઈ શકે એન્ડ એની મિસહેપ્સ કેન હેપન. થઈ શકે ઓફકોર્સ. એટલે આ એ વખતે બ્રેઇન આટલું બધું કામ કરે છે. અને વિચારો તમે કે તમે પણ જ્યારે એક્ઝામમાં આવો ત્યારે આ વર્ડ પછી ને આ સેન્ટેન્સ પછી આ સેન્ટેન્સ લખવાનું છે એ તમારા બ્રેઇનમાંથી તમારા હેન્ડ ફિંગરને કેવો ઓર્ડર આપતું હશે ને કેટલું પરફેક્ટલી વર્ક કરે છે કે આવો આન્સર લખો. અને જ્યારે તમને રિયલાઇઝ કરાવે બ્રેઇન કે ના આ રોંગ લખાઈ ગયું લાગે તો પછી તમે એને રોંગ કરી અને ફરી પાછું કરેક્શન પણ કરશો. અને ક્યારે પોસિબલ કે જ્યારે તમે એની હેલ્ધી કન્ડિશન રાખેલી હોય તો એવી જ હવે સિસ્ટમ્સનું આપણે ડિસ્કશન કરવાનું છે. The basic functions such as nutrition, respiration, circulation and excretion, which help the living organisms to sustain and survive, are collectively termed as life processes. The various life processes work together in an organized and well-coordinated manner. Nutrition involves taking of food inside the body. ન્યુટ્રિશન અને એ બાજુ તમને સિસ્ટમ પણ બતાવી એટલે મેં પોઝ કરી છે. Nutrition means what? Like to get or to suffice enough quantity of to maintain our health, our body. It is considered as what? Nutrition. ગુજરાતીમાં કહું તો પોષણ. બરાબર? કે આપણે આપણા બોડીમાં એનર્જી ખાવાનું કેમ? We should have one motto for our life. We are always eating to live only. ખાવાનું ખરું પણ કેટલું? To live. જેનાથી આપણે જીવી શકીએ, જીવતા રહી શકીએ. પણ ઘણાનું ઊંધું હોય છે, વર્ડ્સ ઇન્ટરચેન્જ કરતો. Some people or some persons are living to eat only. એ ખાવા માટે જ જીવતા હોય છે. સવાર બપોર સાંજ ખાવાનું ટેન્શન હોય. આપણને થાય કે આને શું થશે? ઓકે. So main thing,
nutrition involves taking in food, but that food must contain all the nutrients. So which are the basic nutrients? Okay, 5 basic nutrients are there. શું તકલીફ છે ભાઈ? બસ પહેલી વાર પૂછી લો છો. કીડા બહુ ડિસ્ટર્બ કરી રહ્યા છો તમે બે બેન્ચ વાળા. તો અહીંથી મને નીચે nutrients should be taken in our diet. આપણે જે વસ્તુ એને ડાયટ કહીએ છીએ, બરાબર? અને ડાયટિંગ કરવું એનો મતલબ એ થતું હોય કે ભૂખ્યા રહેવાનું, ઉપવાસ કરવાના, કંઈ જ નહીં ખાવાનું. That is not. Dieting નો મતલબ થાય કે what our body requires for containing or maintaining our good health. તેના માટેના 5 basic nutrients: carbohydrates, fats, protein, vitamins and mineral salts. Vitamins, vitamins જે હોય and fats ની જગ્યાએ તમે lipids કહેશો તો કોઈ ખોટું નથી. તેનો મતલબ સેમ જ છે. Of all these things, 5 nutrients, they are required as per the different types of ages of living beings. As you all are growing child, તમારે lipids and proteins કે પુષ્કળ ખાવ, થર્ડ કાર્બોહાઈડ્રેટ, તમને બધું જ ડાયજેસ્ટ થઈ જશે અને તમને ક્યારેય એવું નહીં લાગે કે ભાઈ આપણે વધારે ખવાઈ ગયું. But the same quantity or even 70% of the quantity what you are taking in your diet, if taken by your parents or grandparents, they feel so that we had eaten of 2 meals together. સવાર સાંજનું ભેગું જમી લીધું અને હવે અમને ફીલ થશે કે મેક્સિમમ 2 કે 3 ચપાટી તો બહુ થઈ ગઈ. અને તમે યંગ છો, ગ્રોઈંગ છો, તો કદાચ 5 કે 6 પણ થઈ જતા હો તો એમાં કોઈ નવાઈ નહીં અને એ ઇઝીલી ડાયજેસ્ટ પણ કરી શકશો. અને તોય તમને સાંજે હમણાં 5-6 વાગે ઘેર જતા ફરી ભૂખ લાગશે, બપોરે 1 વાગે ખાધું, 12:30 1 વાગે સ્કૂલ પછી, અને તોય અત્યારે તમને ફીલ. તો કેમ એવું? રીઝન યુ આર ગ્રોઈંગ. એ એનર્જી તમને ગ્રો કરવા માટે તમારા એન્ઝાઇમ્સ છે, એન્ડોક્રાઇન સિસ્ટમ છે, એને કારણે તમારે જોઈએ. Opposite of that, your parents, they are already crossing 30 or 40 years. અને ગ્રેન્ડપેરેન્ટ્સ તો એથી પણ વધારે, બરાબર? એ સિનિયર સિટીઝન લગભગ થઈ ગયા હશે કે થવાના હશે. તો એમનું વર્ક એમને હવે ગ્રો ન થવાનું, એમને મેન્ટેન રાખવાનું છે. તો એ બેલેન્સ ડાયટમાં અમુક સફિશિયન્ટ ક્વોન્ટિટી લઈ લે, ધેટ્સ ફાઇન. એ પેટ ભરીને પણ નહીં ખાતા હોય, પણ જેટલું જોઈએ એટલું સફિશિયન્ટ લઈ લેતા હોય, બરાબર? તો આખી સિસ્ટમ આખી છે. ઇસોફેગસ થી સ્ટમકમાંથી પછી અહીંયાથી સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન, પછી લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇન, રેક્ટમ ને એનસ. રેક્ટમ ને એનસ ના બતાવ્યું. રેક્ટમ મીન્સ storing bag of unwanted, undigested material, and anus means the ending point of what digestive system. બરાબર? કે જેને આપણે થ્રો બેક કરીએ. હવે આ જોઈ શકો તમે કે આપણા ડાયટની અંદર variety of food material and every day we should change it. પણ ચેન્જ ખાલી મટીરીયલમાં કરવાનું, કન્ટેન્ટ તો આપણા 5 ડાયટના જે મેઇન કોન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ છે એ જ રાખવાનું. ઓકે? D and converting it into smaller molecules with the release of energy. These molecules are absorbed by the body. Respiration is the process which releases energy from the food absorbed by the body. પૈસા આપે યુ. This energy is released in the form of ATP and is used for the growth and development of an organism. All the cells of an organism must be supplied with essential substances like food, water,